कौन लिखिं कहीं लिखिं तार प्रकृत अर्थ कौन तो अर्थ किसी देना आम आम मन को मन ये हम से हम से हम एमती कह भूल भाल अपराध भी हम किंतु सी जो तत्वविद भजन लिखिं से कथा को प्राय खंजणिया माने जो माने भजन करती खंजणी भजन आजिकल से भजन भी उठीगला हूँ गोटा गोटा जगह से माने से गीत को पढ़ से कथाटा को आमे पढ़िकी समय नष्ट करुचे तत्वटा को जदि उपयुक्त गुरु ठारू शुणी जड़े गुरु आमको से तत्वटी को जदि ठीक भाव बुझेदेवे ताहले आम मनटी आनंद कारण आमे तो बहुत दिन मनीष नुहे केतटा वर्ष पृथ्वी को आसु आम लीला खेला शेष करी आमे आमर पलैबू तत्वटा को बुझिले आम मनर भ्रांति दूरीभूत से भागवत कहले जे गुरु तत्व गोचर शिर मंडिव जो मान पाखे तत्व नहीं जमी आमर बोला जाऊँगी बोलती कवि मान लिखिं ए प्रकार कवि हाथरे मो मुठा मुठा सरधा नरेन्द्र जल पर मथारू सी नरेन्द्र पुष्करणी गाधे सरधा बाली भी बसी न सरधा बाली कौटी भी देखी न सी गीत बोलिबे आम स्वरटा को शुणिक 10 दिन 5 दिन खुशी हो गोटे गीत सेमती अच्छी जगन्नाथ हे किछि मागुना यदि जगन्नाथ को आम कि मागबू नहीं ताले आम क्या मागिबू जहाँ को मागबू सी कौन आमको दे पार से कहते जगन्नाथ किछि मागू नहीं तोते धन मागू नहीं जन मागू मागुची सरधा बालीरु हाथे जदि धन आम पाखे रहा ये गोटे सत्संग केमती हम आम घर द्वार केमती करवा पुओ झी बाहागर केमती करवा भोजी भात केमती करवा धन मागू नहीं जन मागू नहीं मागुटी सरधा बाली हाथ आम चित्तोड़पड़ा नदी में बहुत बाली अच्छी से बालू 2-3 हाथ यदि आमको किए दब आम कौन करूँ नड़िया गछ लगेबू कि आंब गछ लगेबू कि टाकुना गछ लगू कौ गछटी लगे ये बाली हम जदि घर बखुरी करूँ से 3 हाथ बाली हो पार हम कमी यही आपंकर देखु उत्तराखंड में बादल फाटिला वर्षा है गोटे गोटे गाँव
कोठा बाड़ी होटेल सब हाजिर प्रकृत वास्तव कथा को आमको भागवा जहाँ आमर प्रयोजन ताकू आउ क्या न मागी ताकू ही माग आ भिकारी भरी समस्त को मागिब से तुमर महत्व नष्ट कही जनक दुख बुझिले बुझिब गुहारी करी पादे शुणिले प्रतिज्ञा करी कहूची नुहे मु भिकारी ये जगत राजा परा जनक यही टीटुप्राधार माड़ मठ जयी तरंगर बाया बाबा तर साधना ये बाया बाबा पाखे पुरी रे नरेन्द्र कोण आमे बसीलु बलिया बसीला से दिन था ज्येष्ठ पूर्णई बाबा सहित टे देखा साक्षात हम स्नान बेदी जगन्नाथ को दर्शन हम तापर तीर्थर गोटे सत्यनारायण पाला मंच उद्घाटन हम तापर आम टे निर्माण ज्येष्ठ पूर्णिमा बालीजात्रा केमी गोटे देखा एते गुड़ाक मानसिक नहीं आम जा बाबा पाखे बसीचु बाबा किसी समय पर कहले प्रसाद पाइबा जा मुझे कौटी बसिक प्रसाद पाई पारे प्रसाद पाइब न जाकि बस बाया जिते बड़े द्वितीय थर कहले प्रसाद पाओ कहली गोटे पद लिखिकी से पदटा काटि सबरी प्रसाद कुमारी प्रसाद तुम प्रसाद तुटे प्रसाद कुमारी प्रसाद तुम प्रसादे तुटे माया सबरी प्रसाद कुमारी प्रसाद सबरी प्रसाद कुमारी प्रसाद तुम प्रसादे तुटे माया तुम गुरुंकर कृपा हेले पितृ मातृ आशीर्वाद संघ शास्त्र आशीर्वाद गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद जीवनटा गोटे जीवनटा धन्य घरोई पत्र दिए पकई प्रसाद टे पाई चली जीवु से कौन आम लाभ लाभ हम कि प्रकृत लाभ होती भागवत कहते मनुष्य जन्मर ये लाभ जदि गोविंदे करे ये गोटे सुंदर घर यहाँ आम लाभ नुहे आम श्रमर अर्थ लाइट जलुची माइक पारे ये सब प्रसाद पाँच लोक ये सब श्रमर अर्थ तेरे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଜନ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ପଦେ ବିପଦ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିଛି କଥା ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆଉ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିଲୁ। ସେତିକି ହେଉଛି ଜୀବନର ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାସ ଖେଳି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ବୁଲି ଖଟି ଗପିକିରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ବଜାରରେ ବସି ବସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ପଦେ ଅଧେ କଥା ଶୁଣିବା ଆମେ କହୁ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ କହୁ ଆମର ସମୟ ଏମିତି ସମୟ ନାହିଁ କୋଉ ଦିନେ ତମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନଥିବେ କେହି ରଖିବାକୁ ଜଣା ये कथा जो महापुरुष माने लिखिଛନ୍ତି प्रकृतर से बुझी जीवनटा कौन आउ संसार तेणु से कथा को लिखिले यही पंच सखा जुगर जड़े महापुरुष लिखिले उड़ुछि काल संसार मने नाई अरे बाबू तू आम ये बहीचु आम जानू आउ अधघंटा बेले ठीक आउ दी दिन कर आम एतिक तो जानू आउ सब जानला भाया कथा से अच्युत पटे भजन कहले बड़ भरे कहीपारूनी अल्प टे कही शेष करी भाई मन हो बसी हंस को मोर जीवन पुष्करिणी रे हंस खेलुची आगे आम चमकी पड़िया कथा जीवनटा गोटे पुष्करिणी तादे पूरा हंस खेलु से हंस किए निस्वार्थ जो दिन आम बर्तमान ये मन पकाऊ बहुत कथा कौटी मु चाबिटा रखी कौ बैंक टंका रखी
କେଉଁଠି ମୋର ସୁନା ବନ୍ଧା ରଖିଛି, କେଉଁଠି କେତେ କରଜ କରିଛି, କେତେ ସୁଝିଛି, ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋ ନାତି କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋ ଭଣଜା କେଉଁଠି ଅଛି, ଆକୁ ସବୁ ମନେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ନିଶ୍ୱାସଟା ଇଏ ଅଛି, ସେ କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ଯାଉଛି, ଆପେ ଆପେ କେହି କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ହଉ, କେହି କ'ଣ ନାକରେ ହାତ ମାରିକିରି କହୁଛି ମୋ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ବହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ କଥା କେହି କହୁଛି। ସେଇ ନିଶ୍ୱାସଟି ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭେଳା ବୁଲି, ଭେଳା କହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଭେଳା, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଭେଳା, ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଭେଳା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭେଳା, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭେଳା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେତେ ଆମର ଅଛି ସେ ଭେଳା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭାଇ ମନ ଅଛି ଭାଇ ତାପର ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ କୋଟି ଚାରି ଚଉରସ କ'ଣ? ଚାରିଟା ରସ କ'ଣ? ଏକରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ରସରେ ଅଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦୁଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଭାବନାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଧନ ଦରକାର। ତିନିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ରସ। ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଇଏ ଦୁନିଆରୁ ଇଏ ଚାରିଟା ରସ କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଦରକାର, ଖାଲି କ'ଣ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଦର କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଦୁଇ କଥା ବୁଝେଇ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ କହିଲେ, ସର୍ପକୁ ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ କୋଉଟାକ, ଦୁଇ ବୃକ୍ଷେ ଅଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ସର୍ପକୁ ମଣ୍ଡୁକି କରୁ। ସର୍ପ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଣ୍ଡୁକି କହିଲେ ବେଙ୍ଗ, ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତ ସବୁ ଅଛି ଯେ ଶେଷକୁ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଜୁଇ ବୃକ୍ଷକୁ, ଯୋଉଠି ମାନେ ତମେ ଜଳା ହବ, ପୋଡ଼ା ହବ, କି ପୋତା ହବ, କି କବର ହବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଶେଷ। ସେଇ ଗୋଟାକ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ଏଇଟା ଅମୁକ ଲୋକ ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହେଇ। ସର୍ପକୁ ମଣ୍ଡୁକି କରୁଛି ଦୁଇ ବୃକ୍ଷେ ଅଛି ମନ୍ଦାର। ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ଗୀତ ଚାରି ପଦ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ପୂଜ୍ୟ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କଥା କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗୋଟେ ମନେ ପଇଲା କହୁଛି। ମାଘ ମାସ ଶୀତ ରାତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବରିକି ହାଟ ଅଛି। ସିଏ ବରିକି ହାଟରେ ଗୋଟେ ରବି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ନେମାଳରେ ଆଜି ଧୋନି ଜାଳି ଆମେ ଗୋଟା ବସିବୁ, ଆଉ ପାଇବୁ। ଆଉ ନେମାଳ ଠିକ୍ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ବଡ଼ ପାଲଡ଼ା ନା ପାଲଡ଼ା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେଠି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲୁ, ତୁମେ କାଠ ଆଣିକିରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରିକି ହାଟରୁ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ବସି। ସେ ଖବର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି କାଠ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ। ସେଇ ଶୀତରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମଠର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ବସୁଛୁ, ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବାକୁ। ସେତେବେଳେ ବାବାଟି କିଏ ଦେଖେଇଲ? ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ମୋତେ ବୟସ 17 ବର୍ଷ।
ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି। ସିଏ ବହୁତ ଛିଡ଼ା ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ନା 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 ତମେ ତମ ବୈଠକ ଆମର ବସିବ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଆସିଲା କି କ'ଣ, ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଯିଏ ବାବାଜୀ ସେଇ ଆମ ଆଖୁ ଘର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହିବ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ରହିବ। ପୁରା କ'ଣ ବିଛଣା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବିରାଟ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ଆମକୁ ତ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାକ ଛୋଟପଟ ରହୁଛୁ। ରାତି 4ଟା ବେଳେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତଳେ ଶୋଇଛୁ। ରାତି ବୋଧେ 3ଟା କି 4ଟା ହେବ, ଘଣ୍ଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୌନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସେ ଉଠିକି ଡାକିଲେ, ବଳରାମ ବାବା। ବଳରାମ ବାବା, ମୁଁ ତ ପାଟି ଫିଟାଇନି, କେମିତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହୁଛି ପାଟି ଫିଟାଅ, ଖଟ ଉପରକୁ ଆସ। କିଏ ହେଇଛି ବସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ମନ। ସେ ଏଭଳି ଅଡ଼ୁଆରେ ମୋତେ ପକାଇଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ମହାପୁରୁଷ ତମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ବସିବ, ଆଉ ତଳେ ଶୋଇବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଏ ମାଟି ଗଦା ଆଉ ବରଗଛ ନାହିଁ, ବରଗଛ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭଜନ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭଜନରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ମୋର ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଭୂଇଁଆ ପରିବାର, ଭୂଇଁଆ ବଂଶର ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ସାଲେପୁର ଯିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ବାତିଲ କରି ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସେଇ ପଦଟି ଗାଉଛି। ଭାବ ବିନୋଦୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ସବୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିନ ପାମର। ଆମେ ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଗପୁଛୁ ବା କହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ମାନେ କେତେ ଉପାଧି ଯେ, ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ। କେହି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଂସ କି ରାବଣ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ବାହାସ୍ପଟ କଥାରେ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା ତୀର୍ଥ ପ୍ରତି ଏବଂ ଗାଁ ପରିବାର ପ୍ରତି
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର